네, 자리에다 앉아주시기 바랍니다. 네, 지금부터 2025년 한국국제정치학회 정기총회를 시작하겠습니다. 먼저 국민의례를 시작하겠습니다. 모두 자리에서 일어나 앞에 있는 국기를 향해 서주시기 바랍니다. 국기대여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 애국가와 순국선에 대한 묵념 생략하도록 하겠습니다. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 먼저 2025년도 한국국제정치학회 김태형 회장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 회장님 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 올해 한국국제정치학회장 김태형입니다. 오늘도 1년이 후딱 지나갔는데요. 저는 올해 그 소감에 대해서는 좀 할 말이 좀 있지만 그거는 이따 이임사 때 하기로 하고 지금 또 시간도 어느 정도 됐고 그리고 그 여러분들 지금 보셔서 아시겠지만 한국국제정치학회 총회 처음으로 외교부 장관님께서 직접 참석해 주셨습니다. 이따 외교부 장관님께서 하시는 말씀도 잘 경청해서 들을 거고요. 저는 더 이상 다른 얘기는 하지 않고 또 바로 그 총회 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 먼저 내위빈 소개 말씀드리겠습니다. 먼저 외교부 장관님이신 조현 장관님께서 참석해 주셨습니다. 일본 국제정치학회 전 회장이신 이이다 케이수케 교수님 오셨습니다. 예. 네. 황희철 장관님 오셨습니다. 네. 네, 그럼 저희 항상 저희가 일본 정치학 국제정치학회와 저희가 교류를 하고 있는데요. 저희가 일본 국제정치학회 이이다 게이스케 전임 회장님의 인사 말씀 축사를 듣도록 하겠습니다. 지금 현 회장님께서는 학교 일정으로 인해서 참석이 어려우셨습니다. Please join me in welcoming Prof. Iida Keisu from Japanese International Study Association. 감사합니다. Please excuse me for speaking in English. Good afternoon. President Kim, Foreign Minister Cho, distinguished members of KAIS, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to be here to attend this meeting and give remarks on behalf of our association, Japan Association of International Relations. I have a confession to make. I'm not a current president of our association, but a former one. Unfortunately, the current president, Mitsugi Endo, could not be here because of his obligations at his home institution, and he sends his deep regrets for not being able to come here. He also asked me to convey a short message. He says he's extremely glad that the KAIS JR exchange is still going on very smoothly. He says this because last time he was here, it was just after the proclamation of martial law here. And at that time, he was very worried
about the viability of our exchange, but somehow we survived. So that shows that this exchange between our two academic societies is a very robust one. Actually, Kais and Jair go back a long time in our mutual exchange. The Kais Jair joint panels have been going on almost continuously since the late 1990s. And let us remember that this has continued despite the ups and downs in politics in both countries. In previous years, we were fortunate to be able to host President Kim and his delegation in Kobe last October. And in return, we are here in Seoul on behalf of Jair. Prior to this plenary meeting, we had our joint panel, and the theme of the panel was diplomatic challenges and cooperation for the next 60 years of Korea-Japan relations. Why next 60 years? Because it's the 60th anniversary of our normalization. But I thought the theme was very ambitious because I'm sure I won't be here by the end of the next 6 years. But nevertheless, we had a very, very fruitful discussion on a very wide-ranging set of issues. As you are fully aware, the international order is at the crossroads. Since you are experts of international relations, I won't have to go into detail as to why this is so. But let me just mention one thing, which is that Japan and one of our neighboring countries are entering a new phase in our delicate relations. And this is not Korea. And we have to, as members of our academic societies, we have to study these problems very systematically, cautiously, but meticulously, because they are of paramount consequences. As representatives of our academic community, we have the obligation to enlighten the rest of the society about world politics. We also have the obligation to advise our governments judiciously with academic integrity. Especially this year, I personally felt that our academic community has failed in this regard. Furthermore, our associations are particularly important because we happen to be in countries with freedom of expression. In the rest of Asia, that cannot be taken for granted. Let us not forget that. We should fully take advantage of our academic freedom and let us have frank and honest conversations with each other. And as a result of that, I hope that our countries will be a better place. So that's a very small personal impression of mine. Thank you very much, and I hope you enjoy the rest of the meeting. Thank you. 네. 네, 축사를 주신 이이다 케이스케 교수님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 원래 저희가 학술상위원회와 시상을 먼저 하려고 했는데요. 저희 장관님께서 일정이 급하신 일정이 있어가지고 저희 바로 장관님의 특별 연설을 듣도록 하겠습니다. 조현 장관님을 큰 박수로 모시겠습니다. 네, 안녕하십니까.
여러분 이렇게 뵙게 돼서 반갑습니다. 또한 초청해 주신 데 감사의 말씀을 드립니다. 2025년 참 다사다난했던 한 해가 또 저물어 갑니다. 이때 김태형 회장님을 비롯한 우리 한국 국제정치학회 여러분을 이렇게 뵙게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. 그동안 회원님들께서 다양한 외교 사안 또 우리 외교 정책에 대한 학문적 연구와 함께 또 여러 가지 건설적인 고견을 여러 경로로 나눠 주셨는데 이에 깊이 감사드립니다. 저는 오늘 한 사람의 그 프랙티셔너로서 연구자 여러분들께 현재 한국이 처한 상황과 어떻게 외교가 나가야 될 것인가에 관해서 말씀을 좀 드리고자 합니다. 특히 한국 정치학회 연례학술회의가 이번에 여기 와서 보니까 불확실, 불안정, 퇴행의 시대, 외교의 기회를 이라는 제목으로 토론을 하시는 것 같습니다. 외교의 기회를 주시자고 말씀하시는데 감사의 말씀을 드립니다. 국제 정세가 전례 없이 요동치고 있습니다. 여러분들께서 정하신 제목과 마찬가지로 외교의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없고 실제로 또 외교의 시간이 오고 있다고 생각합니다. 우크라이나 전쟁도 지금 4년째 지속되고 있지만 외교 교섭이 한창이고 또 중동 가자 사태 그 밖에 여러 군데에 있는 전쟁이 외교로서 끝을 낼 수도 있을 것 같습니다. 인태 지역과 동아시아에서는 경주 에이펙 정상회의를 전후로 미중 간의 관계가 기존에 비해 안정화되었습니다. 그러나 우리 이계다 교수께서 말씀하신 것처럼 중일 간의 관계는 경색되고 있고 이것이 또한 새로운 변수로 떠오르고 있습니다. 경제 통상 차원에서는 첨단 기술 경쟁과 일각의 보호주의로 인해서 기존 다자 질서가 크게 흔들리고 있지만 또 이런 속에서도 치열한 양자 협상을 통해서 호혜적인 합의를 이루려는 외교적 노력이 곳곳에서 지속되고 있습니다. 국제 질서가 지금의 격동기를 거친 후에 어떤 모습을 띌 것이고 또 어떻게 디파인 될 것인지 이것은 예단치 어렵습니다. 어쩌면 여러분 같은 학자분들이 그런 일을 해 주셔야 될 것 같습니다. 프랙티셔너로서 저희들은 이런 격동의 시기일수록 전쟁을 예방하고 국익을 최우선으로 지켜나가기 위해서 실용적인 외교로 나가야 된다고 생각을 합니다. 이재명 정부는 그동안 출범 이후 약 6개월 동안에 사실 외교 분야에서 숨가쁘게 달려왔습니다. 정부 출범 후에 직후에 열린 G7 정상회의를 시작으로 UN 총회와 아세안 회의 그리고 또 에이펙 정상회의, G20 정상회의까지 5차례 큰 다자 외교 일정에서 대한민국이 민주 한국으로 다시 복귀했음을 전 세계에 알렸습니다. 또한 역대 최단 기간 동안에 한미 정상회담이 왕복으로 서로 상호 방문을 통해 완성됐고 한미 동맹을 통해 안보 경제를 넘어서 이제 첨단 산업에 이르는 전방위적인 미래형 포괄적 전략 동맹으로 발전해 나가고 있습니다. 이재명 대통령의 첫 방미에서는 앞서 먼저 일본을 방문하셔서 한일 간 셔틀 외교를 조기에 복원했고 또 일본의 신임 총리와도 조기에 정상회담을 통해 한일 간의 우호 협력과
또 한미일 협력의 기반을 강화했습니다. 11년 만에 이루어진 중국 국가 주석의 이 국빈 방안을 또한 성사시켜 가지고 한중 관계를 전면적으로 복원하였고, 지난달 남아공에서 중국 총리 또 일본 총리와도 각각 이러한 모멘텀을 이어갈 수 있었습니다. 또한 G20 정상회담 계기에 아랍에미리트, 이집트, 남아공, 튀르키예 4개국 방문을 통해 평화, 번영 그리고 문화라는 세 가지 축으로 아중동 글로벌 사우스와의 협력을 확대해 나가고 있습니다. 현재까지 35차례 이상의 양자 정상회담을 통해 조선, 에너지, 방산 등 다양한 분야에서 또 실질적인 협력 사업을 발굴하는 데 전력을 기울이고 있습니다. 저 역시 외교장관으로서 일본, 미국, 중국, 인도, 캄보디아를 방문하고 G7 외교장관 회의를 참가했고, 또 한 태평양 도서국 회의를 이번 주에 개최하였습니다. 이렇게 치열하게 외교를 해온 것은 결국 불확실성으로 점철되고 있는 시대에 가장 중요한 것인 국력을 키우고 국민의 삶에 도움이 되는 국제협력을 해나가기 위해서입니다. 우리의 국력이 커질수록 세계 각국에게 우리는 더 강하고 매력적인 파트너가 될 것이고, 능력 있는 파트너가 될수록 우리의 국익이 더 증진하고 하는 기회를 만들고 협력의 기회가 된다는 이러한 선순환이 이루어질 것으로 믿습니다. 그럼 이제 몇 가지 당면한 주요 외교 사안에 대해 좀 말씀드려 보겠습니다. 과거와 달리 미국은 이제 동맹국들에게 더 많은 부담을 요구하고 있는 상황입니다. 이렇게 변모한 미국은 무엇인가? 미국의 앞날은 어떻게 될 것인가? 또 이건 신고립주의인가? 아니면 그저 아메리카 퍼스트 정책인가? 이런 평가와 예측은 역시 여러분들이 해주시기를 바랍니다. 저희로서는 어떻게 이러한 상황 또는 미국의 요구를 이용해서 우리 국익을 지켜낼 것인가가 중요했습니다. 그리고 지금도 그렇습니다. 즉 우리의 방위, 경제 역량을 최대한 강화해서 국력을 키워나가고 주변으로부터의 도전과 위협에 대한 억지력을 확대하는 기회로 활용해야 되겠다, 그런 생각이었습니다. 그래서 한미 간의 긴밀한 협의와 협상을 했고, 최근에 발표된 한미 공동 설명 자료, 즉 조인트 팩트 시트 역시 이렇게 우리의 국력을 키워나간다는 측면에서 바라보아야 될 것으로 믿습니다. 우리 미래 안보 역량을 강화해 나가기 위한 목표 아래서 핵 추진 잠수함 확보도 추진하게 된 것입니다. 다만 핵 추진 잠수함은 이어서 설명드릴 에너지 안보를 위한 상업적 농축과 재처리와는 전혀 별개의 사안이라는 것을 여기서도 다시 한번 말씀을 드립니다. 북한이 핵과 미사일 능력을 계속 고도화시키고 있고 핵무기를 탑재한 핵 잠수함까지 확보하겠다고 공언하는 상황에서 우리는 재래식 무기를 탑재하는 핵 추진 잠수함을 통해 남북 간의 핵 재래식 무기 간의 균형을 유지해야 합니다. 이러한 능력을 보유하지 못하여 균형이 깨질 경우에 오히려 국내의 핵무장 여론이 더욱 커질 것을 우려 내지는 염두에 두어야 될 것으로 생각합니다. 또한 우리의 핵 추진 잠수함은 앞으로 수십 년간 운영될 자산이라는 점에서 미래 안보 환경에 대비한다는 의미도 큽니다. 보다 넓게는 해양 안보라는 국제 공공재의 수호에도 더욱 기여할 수 있을 것으로
생각합니다. 핵 추진 잠수함을 확보해 나가는 과정에서 우리 정부는 국제 비확산 규범을 철저히 준수할 것입니다. 우리가 비확산 규범을 준수하며 자체 안보 역량을 강화할수록 미국에 일방적으로 의존하지 않는 유능한 동맹 파트너가 되며 이는 결과적으로 한미 동맹을 더욱 공고히 하는 길입니다. 한미 공동 설명 자료의 또 다른 의미는 전 세계에서 가장 선진적인 미국 경제와 에너지, 조선, 반도체, 핵심 광물, 제약, AI, 퀀텀 등 전략적 분야에서 투자 협력을 심화하여 우리 기업의 미래 경쟁력을 높여나간다는 데 있습니다. 중국이 추격해오는 상황에서 이것은 우리 기업 활동 또 경제에서 필수적인 출구라고 생각합니다. 물론 그 과정에서 우리 국내 산업 생태계와 일자리 기반이 약화되지 않도록 해야 할 것입니다. 우리 경제는 수출로 먹고 사는데 우리 수출 경쟁력에 대한 도전이 전방위적으로 심화되고 있는 상황에서 미래의 먹거리를 개척해 나가는 것 또한 절실한 과제이기 때문입니다. 그런 의미에서 이번에 상업용 농축 재처리에 길을 튼 것은 매우 의미가 큽니다. AI 3대 강국을 지향하는 우리에게는 데이터 센터 확장에 필요한 전력 수요를 충당할 원전용 해결료의 안정적 공급이 중요합니다. 원자력 분야에서 5대 강국인 우리가 앞으로도 계속해서 원전에 들어가는 전홍축 우라늄을 오로지 수입에만 의존하는 것은 에너지 안보 차원에서 있을 수 없는 일입니다. 원전 가동 이후에 발생되는 사용 후 해결료의 저장 공간이 조만간 한계치에 이를 것으로 전망됨에 따라서 이를 해결하기 위한 사용 후 해결료의 재처리도 기요하다고 하겠습니다. 우라늄 농축과 재처리는 우리의 에너지 안보를 위한 것으로서 오로지 상업적 그리고 평화적 목적으로 추진하는 것입니다. 일각에서 제기하는 소위 잠재적 핵능력, 이것은 바람직하지 않다는 점을 분명하게 강조드립니다. 한미 동맹을 첨단 기술까지 아우르는 그러한 전략 동맹으로 한 단계 업그레이드 시키는 이러한 우리의 노력에 대해 미국도 화답하고 있습니다. 지난주 헥세스 전쟁부 장관은 레이건 국방 포럼 연설에서 한국을 모범 동맹국으로 꼽기도 했습니다. 저는 유엔에서 대사로 근무할 때 2022년 2월에 우크라이나 전쟁의 발발을 목도하고 탈냉전 시대가 마감되었음을 예감했습니다. 또한 2021년에 아제르바이잔 아르메니아 전쟁을 보면서 그때 그 드론을 활용한 전쟁을 보면서 테크놀로지가 다시 한번 중요해지고 있다는 것도 느낄 수 있었습니다. 그 이후에 중동과 아시아를 포함한 여러 지역에서 무력 충돌이 이어지고 있는 상황에서 한국 외교 안보의 최우선 목표는 한반도가 새로운 분쟁의 단층선이 되지 않도록 하는 전쟁 예방 외교입니다. 그때 저는 유엔이 이미 디스펑셔널하게 되는 것을 보았고, 유엔이라는 것이 앞으로 국제 질서에서 무엇을 할 수 있을 것인가 회의적인 생각을 많이 했습니다. 어쨌든 신정부 출범 이후에 절대 포기할 수 없는 핵없는 한반도와 또 평화체제 구축이라는 목표하에 남북 간의 긴장을 완화하고 신뢰를 회복하기 위한 여러 가지 조치를 선제적으로 했다는 점도 강조하고 싶습니다. 또한 비록 올해 남북관계에 큰 진전이 없었지만 지난 6개월간의 외교 성과를 토대로 국력을 이제 결집하여 2026년은 남북 대화를 재개하고
한반도 평화 체제 구축을 본격화하는 한 해로 만들어야 될 것으로 생각합니다. 이를 위해 고정관념에 얽매이지 않고 페이스메이커로서의 최선의 노력을 지속해야 될 것으로 생각합니다. 이재명 정부의 외교는 대한민국의 국력을 꾸준히 신장시키는 데 집중할 것입니다. 앞으로 수십 년을 내다보며 어떠한 상황에서도 우리 국익을 지킬 수 있는 국력을 키워나가기 위하여 외교의 기회를 최대한 활용함으로써 뚫을 것은 뚫고 필요한 협력은 해나가도록 하겠습니다. 국제정치학회 회원 여러분들께서도 외교를 통해 불확실한 미래에 대비하는 여정에서 든든한 외교의 동반자로서 많은 성원을 해주시고 언제든지 또 고견을 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 매일매일 그 외교의 최전선에서 열심히 또 싸우고 계시는 장관님께 큰 박수로 또 감사 좀 드리겠습니다. 네, 간단하게. 네. 네네. 아, 네. 네, 저희 사진 촬영, 기념 촬영 마치고요. 바로 보내드리도록 하겠습니다. 네, 회장님, 네, 차규 회장님, 네, 이다 교수님, 네, 전임 회장님들도 예, 나와주시면 감사하겠습니다. 네, 저희 사실은 주제가 외교의 기회를 했는데요. 그 밑에 글꼴 글꼴로 국제정치학회와 학자들에게 지원을이라는 표현이 있습니다. 그래서 장관님 오셨으니까 저희 학회에 대해서 큰 지원 부탁드립니다. 네, 바로 다음 이어서 저희가 오늘 선거도 있어가지고요. 바로 진행하도록 하겠습니다. 네, 자리에 앉아주시고요. 네, 바로 이어서 진행하겠습니다. 네, 저희 상임위원회별 보고를 진행하겠습니다. 저희 상임위원회는 총 4개의 위원회가 있습니다. 총무위원회, 연구위원회, 대외협력위원회, 기획위원회입니다. 먼저 총무위원회 보고를 드리겠습니다. 네, 저 사회를 보게 된 총무위원장 연세대학교 정호진입니다. 반갑습니다. 네, 총무위원회 보고입니다. 총무 이사 저고요. 총무 간사가 3인이 있습니다. 행정연구원의 남수정 박사님, 통일연구원의 백승준 박사님, 공주대 하윤빈 교수님께서 총무 간사를 맡아주셨고요. 회원 현황입니다. 2025년 10월 31일 기준으로 정회원 총 1,914명, 준회원 495명입니다. 기관 회원은 55개입니다. 그래서 총 2,464명의 회원이 저희 학회에서 활동하고 있습니다. 저희 총무위원회에서는 연중 학회 사업을 총괄하고 있고요. 학술회의 10회, Y20 한국 대표단 선발, G20 영문 에세이 경진 및 발표 대회, 정기 총회 등을 관할하고 있습니다. 유관기관 접촉을 통해서 용역 사업 기획을 하고 있고요. 수준 및 진행을 제반 사항을 관리하고 있습니다. 학술회의 후원 및 뉴스레터 광고 확보 노력을 했는데요. 많이 못해서 죄송합니다. 네, 국제회의는 저희가 2025년도 하계학술대회 기간 동안에 한국국제교류재단 패널, 최정은 학술원, 국방대학과의 국제안보학술회의 등 다양한 학회를 진행하였습니다. 향후 과제는 다음과 같습니다. 저희가 2025년도에 공익법인 신청을 했고 지정이 완료가 됐습니다. 그래서 여러분 세금 감면 혜택 못 받는다고 기부 못 하셨던 분들 많이 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 국제정치논청 스코포스 등재 신청 관련해서도 도움을 주고 있습니다. 또한 안정적 재원 마련을 위해서 기업 연계 방안을 고민하고 있고요. 광고 홍보 방안 등을 다각화하는 노력들을 하고 있습니다. 이상으로 총무위원회 보고를 마치도록 하겠습니다. 네, 바로 이어서 저희 연구위원회 보고를 맡도록 하겠습니다. 연구위원장이신 박진수 교수님께서 연구위원회 보고를 해주시겠습니다.
네, 박수 부탁드립니다. 네, 연구위원회 보고 드리겠습니다. 저는 연구위원장을 맡고 있는 덕성여대 박진수입니다. 연구위원회는 그 존칭 생략하고 강수정, 김현정, 박동희, 서린요, 오승희, 이진영, 지현정, 한희진 교수님께서 연구이사로 참여하셨고요. 강성철 박사님과 한미애 박사님께서 연구간사로 도움을 주셨습니다. 간단하게 말씀드리면 연례와 지금 학예를 포함해서 총 10회 학술회를 개최했고요. 총 발표 논수는 382명 그리고 연인원 약 1,000명 이상의 우리 회원들이 참여하셨습니다. 그리고 외교부와 국립연구원, 통일연구원, 대외경제정책연구원 등에서 연구 용역을 할 수 있었습니다. 이상으로 보고 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음은 대외협력위원회 김지영 교수님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 모시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 대외협력위원회 김지영입니다. 저희 대외협력이사는 저와 두진호 한국국가전략연구원 박사님, 김유철 덕성여대 교수님, 그리고 이지성 국가안보전략연구원 박사님께서 수고해 주셨습니다. 그리고 대외협력 간사로 정원희 강원대 박사님께서 수고해 주셨습니다. 대외협력위는 총 3편의 뉴스레터를 발간하는데요. 4월과 8월에 그 186호, 187호의 뉴스레터가 발간되었습니다. 뉴스레터에는 이제 권도원을 김태형 학회장님 그리고 김서구 교수님 그리고 마지막 뉴스레터는 12월에 나올 예정이고요. 거기에는 정원주 총무위원장님께서 권도원을 작성해 주실 예정입니다. 두 대사님의 인터뷰를 진행하였고요. 부호 주한 베트남 대사 그 인터뷰는 4월 뉴스레터에 발간되었고요. 그리고 주한 오만 대사님의 인터뷰가 이번 호에 돼서 포함될 예정입니다. 그리고 연구 트렌드로 여러 그 박사님들께서 논문을 실어 주셨습니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 다음은 기획위원회 보고입니다. 윤정현 박사님께서 보고해 주시겠습니다. 큰 박수 모시겠습니다. 예, 기획위 말씀드리겠습니다. 저희 기획위는 이제 저를 포함해서 총 3인의 이사였습니다. 윤정현 국가안보전략연구위원, 그다음에 최윤정 세종연구소 수석연구위원, 그리고 김순태 연세대 박사님 계십니다. 그리고 간사로 올해 또 송지혜 고려대 박사님께서 수고해 주셨습니다. 저희 올해 학술 행사, 학술 연구 용역 기획 진행에 좀 포커스를 뒀었는데요. 특히 이제 대학원생 Y20 한국 대표단 선발 위한 G20 영문 에세이 경진 및 발표대회를 저희가 이제 기획 및 진행을 했습니다. 그리고 국방대학교 공동 안보 학술회 등에 대한 행사에서 기획과 진행을 수행한 바 있습니다. 학술 연구 용역 차원에서는 외교부, 통일부, 중소벤처기업부, 국립외교원, 해군본부, 외교사료관, 종로구청 등의 학술 영역을 다방면으로 수혜해서 진행을 했습니다. 2025년도 G20 영문 에세이 경진 발표대회 그리고 2025년 Y20 한국 대표단 선발 쪽 측면에서 많이 이제 부각이 되고 있었는데 저희 국제정책회와 외교부가 공동 주최를 했고요. 바로 얼마 전까지 이제 10월 12일 외교부와 함께 두 가지 의제, 경제 성장과 규제 완화 그리고 신기술과 디지털 혁신이라는 주제 하에서 대표단을 선발했습니다. 최종 53명 중에서 5명을 선발했고요. 2명은 외교부 장관상 및 Y20 한국 대표단 최종 선발에 들을 주었고 또 3명은 세르파상 및 Y20 한국 대표단 예비 선발의 자격을 부여를 했습니다. 이상 2025년도 기획본과 발표 활동량에 대한 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 다음으로 저희 학회의 자랑인 또 편집위원회 사업 보고를 진행하겠습니다. 먼저 국제정치논총 편집위원장님이신 김서구 교수님께서 편집위원회 보고 말씀을 해주시겠습니다. 큰 박수로 부탁드립니다. 안녕하세요. 편집위원회 위원장을 맡고 있는 김서구입니다. 편집위원회는 아시겠지만 2년이 임기입니다. 그래서 저희가 이제 2년이 다 지나서 이제 내년부터는 새로운 편집위원회가 꾸려질 예정입니다. 그래서 한 분씩 제가 소개를 드리겠습니다. 먼저 저희 총괄위원이었던 서울시립대학교의 이병화 교수님 박수 좀 부탁드립니다. 그리고 저희 위원님들은 그냥 쭉 불러드리겠습니다.
그 국립외교원 김동석 교수님, 부경대 김숭배, 경상국립대 김영준, 통일연구원 김주리, 중앙대 문충식, 전북대 박지연, 덕성여대 박진수, 한국외대 이기현, 고려대 임시정, 연세대 정원주, 강원대 조용철, 고려대 최경희, 경북대 표광민, 국가안보전략연구원 홍건식, 그리고 행정간사로 전북대 최정현 교수까지 17명이 역할을 했습니다. 궁금하실 것 같아서 그 국제노총 발간 현황을 말씀드리겠습니다. 저희는 총 1호부터 4호까지 이게 좀 57편이 투고가 됐습니다. 근데 그 중에 19편을 게재를 해서요. 게재율이 상대적으로 좀 낮습니다. 지금 33.3%입니다. 그러니까 논문 3개 내면 한 편 발간한 걸로 되어 있습니다. 국제인턴논총 그 사회과학 분야 인용 지수는 1.6인데 우수 등재 학술지 중에 중상위권입니다. 나쁘지 않은 편입니다. 그런데도 불구하고 앞으로 논총에 논문을 실으실 분들은 기존의 논총에 나와 있는 논문들을 꼭 인용해 주십사 하는 부탁을 드리겠습니다. 그리고 네 번째 사항은 저희가 이 57편의 투고를 받은 논문이 예년보다 좀 적은 숫자입니다. 그 이유는 여러분들 다 아시겠지만 그 KJIS가 스코프스가 되면서 KJIS에 투고를 하는 분들이 더 많아지셨습니다. 그래서 저희가 상대적으로 좀 적은데, 그래서 저희도 그 국제인턴 논총도 스코프스를 준비해보자 하고 올해부터 시작을 했고요. 그래서 이미 공지가 다 되어 있지만 잼스로 투고했던 거를 이제 자체적인 신규 사이트를 만들었습니다. 그래서 앞으로 국제인턴 논총에 그 투고하실 분들은 우리 학회 사이트로 직접 하시면 된다는 말씀을 드리겠습니다. 그리고 다섯 번째 사안은 2025년도 학술지 지원 사업에 선정됐습니다. 이게 뭐 그 저희 논총은 거의 매년 받는 거라서 굉장히 특별하지 않을 거라고 생각하실지 모르겠지만 이게 연구재단 가보면 거의 선정률이 한 30-40%밖에 안 됩니다. 그래서 꽤 잘한 일이다 하는 생각을 좀 해볼 수 있겠습니다. 마지막이 굉장히 민감한 사안입니다. 여러분들이 아시겠지만 요즘 AI가 발전하면서 거의 모든 연구자들이 AI를 사용하고 있습니다. 문제는 윤리입니다. 그래서 저희 그 논총도 그랬고 KJIS도 그랬고 뭐 AI를 잘못 사용해서 거절되거나 뭐 윤리위가 열린 그런 사건들이 있었습니다. 여기 보시면 그 생성형 AI로 사실이 아닌 부정확한 정보나 조작된 내용을 입력 금지하는 등의 연구윤리 규정을 지금 만들고 있습니다. 그래서 내년부터는 조금 더 강화된 연구윤리 규정을 가지고 논총이 진행될 거라고 생각이 듭니다. 그래서 여러분들도 AI를 사용하시는 거는 뭐 자유롭게 사용하시지만 연구윤리 규정에 좀 맞게 하셔서 좋은 논문들을 많이 투고해 주셨으면 좋겠고, 2년 동안 해보니까 제일 어려운 거는 심사자 구하는 겁니다. 그래서 혹시 논문이 가면 꼭 심사 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 그래야 다음 집행부 저희 손열 교수님이 이제 2년 동안 맡아서 하시기로 하셨는데, 그래야 조금 더 편집위원회가 원활하게 잘 될 것 같은 생각입니다. 감사합니다. 네, 2년 동안 수고해주신 김석우 교수께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음은 KJIS 편집위원장님이신 이상원 교수님께서 KJIS 편집위원회 보고를 해주시겠습니다. 큰 박수 모시겠습니다. 또 12월이 된 것 같습니다. 지난 이제 4년 동안 제가 이 일을 해왔는데요. 이제 올해로 마무리를 하려고 하고 있습니다. 그래서 보고 말씀 먼저 드리겠습니다. KJIS 편집위원회는 제가 위원장을 맡고 있고요. 총괄위원으로 우리 우병원 교수님께서 수고를 많이 해주셨습니다. 우병원 교수님 계시나요? 예, 저기. 그다음에 행정간사로 권재봉 교수님께서 수고를 해주셨습니다. 이 자리엔 안 계신 것 같은데요, 그죠? 예. 그리고 저희는 이제 국내 그 위원님들하고 국외에 계신 분들하고 이렇게 워낙 숫자가 많습니다. 그래서 다 말씀드릴 수는 없고 국내에 계신 선생님들만
소속은 빼고 감사하는 마음을 담아서 한 분씩 그냥 제가 조남만 쭉 읽도록 하겠습니다. 김남규 교수님, 박재적 교수님, 아이안 카디르 교수님, 오윤화 교수님, 이지용 교수님, 이진영 교수님, 정구현 교수님, 정진문 교수님, 조원득 교수님, 천자연 교수님, 홍석훈 교수님입니다. 이 편집위원회를 하다 보면 늘 기여해 주시는 다 고마운 분들이지만 하다 보면 한 번도 안 빠지고 이렇게 해주시는 분들이 계세요. 그래서 하여튼 우리 박재적 교수님, 이진영 교수님, 정구현 교수님, 뭐 이런 김남 교수님, 몇몇 교수님들은 제가 개인적으로 너무너무 감사하다는 말씀을 좀 더 붙여서 말씀드리겠습니다. KJIS가 1년에 3번 나오는데요. 이론은 그러니까 올해만 말씀드리는 겁니다. 이론은 23집 이론은 계제율이 한 16.7% 됐고요. 2호는 28.1%, 3호는 23.8% 정도 됩니다. 그러니까 12월 31일자로 발간 예정입니다. 그래서 전체적으로 보면 투고 논문이 총 98편이었고요. 데스크 리젝션이 21편, 계제 논문은 총 18편에서 계제율을 계산하면 18.4%가 됩니다. 그래서 그 가장 중요한 거 발간일하고 최소 논문 편수를 다 지켰다는 말씀을 보고 말씀드리고요. 저희가 국내 KCI 인용 지수는 조금 미흡하지만 나름대로 좀 낙관적이고 긍정적인 전망을 하는 게 저널 임팩트 팩터입니다. 뭐 선생님들 혹시 모르시는 분이 계실까 봐 다시 한번 작년에 이어서 말씀드리면 ESCI하고 SSCI를 함께 랭킹을 매겨서 재작년에 공시를 했고 작년도부터 발표를 했고 올해부터 새로운 계산법에 의해서 JIF를 발표하면서 그 SSCI하고 예를 들어서 저희는 IR 분야죠. SSCI하고 ESCI 랭킹을 발표를 했는데 그냥 참고적으로 국내 저널 중에서 KJIS는 그 합친 그 랭크에서 아직은 뭐 Q4지만 0.4고요. 국내 IR 저널 중에서 상위에 그러니까 Q3에 있는 학술지는 2개입니다. 에이시안 퍼스펙티브하고 퍼시픽 포커스고요. 그 다음에 그 KJIS, 그 다음에 코리아 옵저버, 그 다음에 코리안 저널 오브 디펜스 어널리시스 해가지고 한 5개의 학술지가 지금 그 랭크 속에서 아직 Q3, Q4밖에 없지만 아무튼 저희 동료 학술지로서 국내 저명 학술지로서 발전해 나가고 있습니다. 그 다음에 이제 하나 공지 말씀드리는 거는 투고 자격을 수정했는데요. 현재 투고 자격은 학부생이 공저자와 함께 투고할 수도 있는 상황입니다. 그래서 이거를 좀 바로 잡느라고 국제정치 논총 규정과 동일하게 석사과정생, 즉 준회원회 하나에서 박사과정생 및 박사학위 소지자와 함께 투고 가능하도록 수정을 했습니다. 그래서 그거 다시 한번 여러분들께 공지드립니다. 아무튼 지난 4년 동안 많이 도와주신 편집위원님들, 그다음에 회원 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다. 그래서 저는 그 스코프스 등재하는 걸로 제 소임을 맡으시고 다음 위원장님이 더욱더 저보다 더 많은 기여 속에서 학술지를 발전시키실 것이라고 믿습니다. 고맙습니다. 네, 지난 4년 동안 KJS 위원장님을 맡아주시고 또 그 가운데서 말씀하시면 스코퍼스 등재를 추진하시고 끝까지 완료하신 또 이상황 교수님 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음은 운영위원회 사업보고입니다. 운영위원장이시면 김윤 교수님께서 못 오셔가지고요. 김석우 교수님께서 대신해서 보고해 주시겠습니다. 큰 박수로 모시겠습니다. 죄송합니다. 또 올라왔습니다. 근데 저기 제가 위원장이 아니고요.
그 김용훈 교수님이 위원장이신데 저한테 전화해가지고 대신해달라 그래가지고 저도 오늘 이 자료를 처음 보고 그냥 간단하게 말씀드리겠습니다. 그 운영위원회는 기본적으로 그 전에 저희 위원님들은 최용정 교수님, 마사은 교수님, 김태영 회장님, 차기 회장이신 정한범 회장님, 차기, 그다음에 김선일 교수님, 정원주 교수님 이렇게 8명으로 되어 있습니다. 운영위원회는 기본적으로 3가지 일을 하는데요. 하나는 회관, 기금 관리, 그다음에 학회 예산의 일부분을 운영하는 일을 합니다. 그 중에 이제 편집위원회 지원 그리고 또 연구위원회 지원까지 포함된 것들이라고 생각하시면 될 것 같고요. 두 번째는 이제 사무국 관리입니다. 그래서 사무국에 있는 우리 사무국장과 편집간사의 그 월급과 그다음에 퇴직금 같은 거 이런 것들을 관리하는 걸로 되어 있고요. 마지막으로는 회관 관리하는 겁니다. 여기 지금 자료를 아마 보고 계실 텐데 뭐 수도 배관 보일러 고치는 거, 뭐 수도 계량기 교체 뭐 이런 거를 한답니다. 근데 저도 이제 이 내용은 잘 모르는데 그 맨 마지막에 보시면 올해 회관의 주차장 담장이 무너져가지고 큰일 날 뻔했던 일이 있다고 합니다. 잘 마무리됐습니다. 큰 사고 없이. 그 다음에 예산을 보시면 그 운영위원회 예산이 수입이 1억 3천여만 원입니다. 지금 보시다시피 거기에 이제 회관 수입과 그다음에 연회비, 평생회비, 그다음에 기부금, 그다음에 이자 이걸로 되어 있습니다. 지출은 크게 3가지 항목입니다. 그 회관 유지하는 데 드는 돈, 그다음에 인건비, 아까 말씀드렸다시피 편집위원회, 그다음에 연구위원회, 학술상위원회 등에 지원하는 목적사업비로 되어 있습니다. 그래서 이게 잘 수입과 지출이 잘 맞아져 있습니다. 마지막으로 그 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 저희 그 기금이 있습니다. 학회가. 그래서 지금 정기 예금으로 5억 2천여만 원이 있다라고 얘기하는데요. 이게 이제 임대보증금을 포함한 겁니다. 그래서 순자산은 제가 봤더니 뒤에서 보실 수 있을 텐데요. 4억 3천여만 원 정도의 지금 기금을 학회가 가지고 있다는 보고 말씀을 드리고요. 이 결산 보고서는 저도 잘 몰라서 좀 보시고 궁금하신 거 있으시면 나중에 질문을 하시면 따로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 바로 이어서 집행부 결산보고 및 감사보고 읽겠습니다. 결산보고 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 저희 학회가 저도 결산 보면서 눈물이 흘렀는데요. 그게 크지가 않습니다. 네. 저희 학회 수입이 10억이 안 넘더라고요. 7억 9,590만 1,429원이 저희 수입이었습니다. 전체적으로 저희 운영위원회 아까 말씀드렸던 지원비라든가 학회 자체 수입에서는 뭐 논문 게재비라든가 이런 게 있고요. 광고 협찬비가 100만 원밖에 안 됐습니다. 죄송합니다. 네. 학술 영역금이 약 2억 6천만 원 정도 되고요. 학술회의 지원금이 약 3억 5천만 원 정도가 됩니다. 그래서 저희가 7억 9,590만 1,429원이고요. 저희 지출은 그렇게 많지 않았던 것 같습니다. 사무국 운영 행정비가 있었고요. 법인 관련 비용, 각종 회의비, 정기 간회물 인쇄비, 학술 용역 경비 등등이 있습니다. 그리고 국제교류 지원이라든가 총회 비용이 좀 있고요. 운영위원회에서 주는 편집위원회 지원금도 있습니다. 그래서 저희가 총 지출은 7억 6,738만 6,513원을 했고요. 지금 현재 잔액이 집행부 잔액이 2,384만 2,569원이고 편집위원회 통장 잔액이 467만 2,347원입니다. 그래서 이상으로 저희 결산보고를 마치고요. 뭐 회장님도 그렇지만 저도 많이 돈을 못 썼습니다. 죄송합니다. 네. 많이 벌어와야 되는데요. 저희가 이렇게 했습니다. 저희 관련해서 저희 감사분께서 감사를 해주셨고요. 감사 의견을 말씀드리도록 하겠습니다. 정성철 명지대 교수님께서 감사 의견 말씀해 주시겠습니다. 안녕하십니까, 명진의 정성철입니다. 제가 감사로서 통장하고 그다음에 법인카드 내역을 쭉 확인을 했습니다. 그래서 입출금 내역, 그다음에 그 법인카드 사용 내역을 꼼꼼하게 다 봤는데요. 말씀하신 것처럼 되게 알뜰살뜰 사용하셨고요. 예, 뭐 이렇게 뭐 문제 있거나 궁금한 거
혹시 소지가 될 거 있으면 제가 사무국장님과 여쭤봤었는데요. 다 답변 주셨고요. 예, 문제 없음을 회원님들 앞에서 말씀드립니다. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 저희가 시간을 좀 빠듯하게 써야 되는데요. 가장 중요한 또 저희 학술상 시상식이 있습니다. 그래서 학술상 위원회 사업보고 및 시상식을 이상환 교수님께서 다시 한번 해주시겠습니다. 먼저 학술상 위원회 사업보고입니다. 큰 박수로 이상환 교수님 모시겠습니다. 네, 저도 본의 아니게 2번 올라왔습니다. 원래 금년도 학술상위원회 위원장은 박윤희 교수님이십니다. 근데 개인적인 사정으로 오늘 오실 수가 없어서 제가 위임받아서 대신 보고 말씀 올리도록 하겠습니다. 조금 전에 말씀드린 대로 올해 학술상위원회 위원장은 이화여대 박윤희 교수님이시고요. 위원으로는 전직, 현직 회장님들, 그 다음에 논총하고 KJIS의 위원장 총괄위원 선생님들입니다. 그냥 소속 제외하고 말씀드리면 김상배 교수님, 마상윤 교수님, 김태용 교수님, 박진수 교수님, 김소구 교수님, 이병하 교수님, 저하고 우병훈 교수님 이렇게 위원이십니다. 아시다시피 저희가 학술상을 논문에 대해서 그다음에 저서에 대해서 드리고 있는데요. 먼저 논문상과 관련한 말씀드리면 지난 8월 15일 날 1차 심사가 있었습니다. 그래서 2023년하고 24년에 걸쳐서 국제정치논총과 KJIS에 게재된 논문을 대상으로 편집위원회에서 심사 대상자를 추천을 했고요. 그 다음에 2차 심사는 8월 29일 날 1차 심사 결과 선정된 논문을 대상으로 3명의 논문 심사위원이 최종 심사 대상 논문을 선정했습니다. 그래서 학술상위원회가 1차 회의가 9월 11일 날 있었고요. 최종 심사 대상 논문의 논문상 수요 여부를 학술상위원회 2차 회의에서 최종 결정하기로 했습니다. 그래서 10월 14일 날 학술상위원회 2차 회의가 열렸는데 그 논총에서 한 편, KJIS 한 편 수상작을 결정을 했습니다. 그래서 말씀드리면은 논총에서는 경북대학교 표광민 교수님께서 쓰신 세계 내전 개념과 미중 갈등, 부제는 칼 슈미트의 세계 내전 개념이 지닌 현재적 함의에 관하여 해서 국제정치 논총 63권 3호에 실린 논문이 국제정치 논총 올해의 학술상 수상작으로 결정이 됐습니다. 아울러서 KJIS는 한국외대 김현우 교수님께서 쓰신 When it rains it pours, Political Determinants of Inflation, Crisis in Civil War 해서 KJIS 22-15에 실린 논문이 최종적으로 수상작으로 결정됐습니다. 두 분께 큰 박수 부탁드립니다. 그 다음에 저술상과 관련해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 1차 심사가 8월 29일 날 있었습니다. 저술상은 뉴스레터 2022년부터 24년까지에 소개된 저서를 대상으로 학술상위원이 각자 추천한 5편의 저술 중 가장 많은 표를 획득한 저술 4편을 1차 심사에서 선정하고 학술상위원회 1차 회의가 9월 11일 날 열렸습니다. 그래서 심사 대상 저서에 대해서 종합적으로 논의한 결과 득표수가 높은 2편의 저서를 3인의 정회원에게 담당 전공 해당 전공 교수님들이죠. 외부 심사를 의뢰하기로 결정을 해서요. 학술상위원회 2차 회의를 10월 14일 날 해서 외부 심사위원회 심사 의견을 바탕으로 이 최종 결정은 2025년도에는 저술상 대상을 선정하지 않는 것으로 했습니다. 그래서 조금 위원들이 좀 고민은 있었습니다. 최근에 이제 그 수상작이 없다 보니까 점점점 기준이 높아져 가는 게 아닌가 이런 우려도 있었지만 아무튼
객관적으로 심사한 결과 올해 저술상은 없는 것으로 최종 결정을 했습니다. 그래서 오늘은 논문상에 관해서만 시상이 있겠습니다. 감사합니다. 바로 이어서 논문상 시상 및 수상자 소감을 듣겠습니다. 먼저 국제정치논총 논문상 시상을 진행하겠습니다. 네. 나오시네. 표광민 교수님 큰 박수로 네, 축하드리면서 모시겠습니다. 네. 한국국제정치학회 학술상 부문 논문상 성명 표광민 소속 경북대학교 논문명 세계내전 개념과 미중 갈등 칼 슈미트의 세계내전 개념이 지닌 현재적 함의에 관하여 국제정치논총 제63집 3호 2023년 상기 논문은 학문적 창의성과 성실한 내용 구성으로 한국 국제정치학 발전에 기여하였기에 논문상과 상패를 드립니다. 2025년 12월 12일 한국국제정치학회 학술상위원회. 네, 사진 찍고. 네, 먼저 수상 소감을 듣고 KGS 시상과 수상 소감을 듣겠습니다. 아유, 감사합니다. 제가 많이 부족한 논문이었는데 큰 상을 주셔서 정말 감사를 드립니다. 제가 많이 구독을 많이 부탁드려서 아시는 분은 아시겠지만 제가 유튜브를 하나 운영을 하고 있습니다. 그래서 제가 유튜브 운영한다니까 많은 선생님들과 또 선배 동료분들께서 정신 좀 차려라. 뭐 그런 걸 하고 있냐. 이제 열심히 연구를 해야 될 거 아니냐. 이렇게 많이 따끔하게 말씀해 주셨는데 그러면 항상 뭐 열심히 연구를 하고 있다. 그냥 이건 취미일 뿐이다라고 말씀드렸지만은 한편으로는 어서 유튜브가 성공해서 좀 부와 명성을 얻고 싶다. 이런 생각을 많이 하고 있었습니다. 그래서 올해 여름에도 런던에 갔다가 열심히 촬영을 하면서 이걸로 빨리 셀럽 돼가지고 이제 아파트도 살 수 있지 않을까 그런 희망을 가지고 귀국한 뒤에 얼마 있다가 이 논문상을 받기로 이 연락을 받게 돼서요. 마치 저한테는 이 논문상이 물론 기쁜 일이지만은 이제 좀 열심히 좀 진지하게 공부를 하라고 질책을 해주시는 것 같아가지고 너무 뜨끔하고 이제 정말 열심히 유튜브는 적당히 하고 열심히 연구하도록 하겠습니다. 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 유튜브 성공하셔가지고 저희 학회에 기부하시면 좋을 것 같습니다. 네, 꼭 성공을 바라겠습니다. 네, 바로 이어서 KGIS 논문상 시상과 수상자 소감 말씀을 듣도록 하겠습니다. 네, 수상자는 김현우 교수님이십니다. 네, 한국국제정치학회 학술상 부문 논문상 성명 김현우 소속 한국외국어대학교 논문명 When It Rains, It Pours KGIS 볼륨 22 넘버 1 2024년 상기 논문은 학문적 창의성과 성실한 내용 구성으로 한국 국제정치학 발전에 기여하였기에 논문 상패를 드립니다. 2025년 12월 12일 한국국제정치학회 학술상위원회. 감사합니다. 네, 축하드립니다. 이제 수상 소감을 짧게 해주시면 감사하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 저는 한국외국어대학교 LD학부 조교수 김현우입니다. 많이 부족한 논문임에도 불구하고 이렇게 뜻깊은 상을 주신 한국국제정치학회 진심으로 감사드립니다.
그리고 귀한 시간을 내서 제 논문을 심사해 주신 세 분의 심사위원님들께도 감사의 말씀을 드립니다. 심사위원님들이 관심을 가지고 써주신 코멘트 덕분에 제 주장을 더 잘 다듬을 수 있었고 또 제 주장에 대해서 더 겸손해질 수 있었던 것 같습니다. 다시 한번 감사드립니다. 제 논문은 내전을 겪고 있는 국가에서 인플레이션 위기를 발생시키는 정치적, 제도적 원인을 다루고 있습니다. 일반적으로 인플레이션은 내전을 포함한 전쟁과 매우 밀접한 관계를 가지고 있는 것으로 알려져 있습니다. 세계 역사상 최초의 하이퍼 인플레이션 위기는 프랑스 혁명 때 일어났습니다. 그리고 미국에서 단 2번 있었던 하이퍼 인플레이션 위기는 각각 미국의 독립 전쟁과 남북 전쟁 때 발생했습니다. 그러나 내전을 겪고 있다고 해서 반드시 그 나라가 인플레이션 위기를 겪는 것은 아닙니다. 제가 사용한 데이터에 따르면 내전을 경험한 국가의 3분의 1 정도만 인플레이션 위기를 겪는 것으로 나타났습니다. 즉, 어떤 국가들은 내전에도 불구하고 상대적으로 안정적인 물가를 유지할 수 있었다는 것입니다. 제 논문의 가장 중요한 발견 중에 하나는 내전에도 불구하고 강한 민주주의 체제를 유지하고 있는 국가는 인플레이션 위기를 겪을 확률이 상대적으로 낮다는 것입니다. 인플레이션 위기를 막을 수 있는 가장 중요한 조건은 정부가 미래에도 안정된 물가를 유지할 것이라는 신뢰할 만한 신호를 경제 주체에게 전달할 수 있는 능력입니다. 내전에도 불구하고 강한 민주주의 체제가 유지될 수 있다면 경제 주체는 정부가 법과 제도의 엄격한 제약 속에서 거시경제 정책을 결정할 것이라는 안정된 기대를 할 수 있을 겁니다. 그리고 민주주의가 강하게 유지되고 있는 조건에서는 정부의 거시경제 정책 결정 과정이 투명하게 시장에 공개될 것이기 때문에 역시 경제 주체는 물가를 포함한 거시경제 정책 결과에 대한 안정된 예측을 할 수 있을 겁니다. 즉, 내전에도 불구하고 국가가 민주주의 체제를 지켜낼 수 있다면 정부는 경제 주체의 인플레이션에 대한 기대를 안정적으로 관리함으로써 인플레이션 위기를 피할 수 있는 가능성을 높일 수 있는 겁니다. 2011년에 시작해서 2024년에 끝난 시리아 내전 동안 시리아의 화폐 가치는 98% 하락했고 물가는 200배 상승했습니다. 이렇게 화폐 가치가 극단적으로 불안정하고 인플레이션 위기가 오랫동안 지속될 때 시장 경제는 작동될 수 없습니다. 이 시리아 내전이 시작된 지 6년 만에 내전의 폭력이 아니라 내전의 경제적 피해 때문에 약 7만 명이 목숨을 잃었습니다. 그리고 현재 시리아 인구의 90%가 빈곤선 아래에서 생활을 하고 있다고 합니다. 내전의 경제적 피해를 줄일 수 있는 정책적 함의를 가진 학문적인 연구에 제 논문이 조금이라도 기여할 수 있으면 좋을 것 같다는 그런 생각을 해봤습니다. 오늘 제 논문에 뜻깊은 상을 주신 한국국제정치학회 다시 한번 감사드립니다. 네, 다시 한번 축하드립니다. 네, 앞서 하셨던 표광민 교수님의 수상 소감과 약간 다른 수상 소감을 들어서 약간 교수님께서 약간 다시 하실 기회 드릴까요? 네, 알겠습니다. 네. 네, 바로 이어서 저희 선거직 임원 선출입니다. 저희 또 학회에 또 차차기 회장님을 뽑는 인선 선출에 대한 보고 말씀 먼저 듣고요. 정견 발표를 듣고 회장 선거를 시작하도록 하겠습니다.
먼저 2017년도 회장 선거관리위원회 보고를 해주실 마상현 교수님을 큰 박수로 모시겠습니다. 예, 2025년도 선거관리위원회 위원장이 을 맡은 마상현입니다. 직전 연도 학교 회장이 선거관리위원장을 맡게 돼 있습니다. 저희 위원으로는 김선일 교수님, 김순태 박사님, 김유철 교수님, 오승희 박사님, 윤대혁 교수님, 조영호 교수님 이렇게 구성이 돼 있고요. 그동안 그 선거 관리와 관련된 몇 가지 사항들을 이제 논의를 해왔고 오늘 결정적으로 일단 선거 투표하는 것을 관리를 할 예정입니다. 그 국제정치학회의 그 규정에 따라서 또 회장 선거관리위원회 규정에 따라서 관리위원회 구성, 선거인 명부 작성 등부터 시작을 해서 입후보 등록은 참고로 선거일 35일 전부터 30일까지 진행이 됐고요. 그리고 선거관리위원회 회의, 입후보자 확정 등등의 그 절차를 그대로 시행을 해서 따라왔습니다. 한 가지 오늘 좀 그 결정을 해야 될 사항이 있습니다. 그 잘 아시겠지만은 앞에서도 이제 말씀을 회장님 그리고 총무님께서 말씀해 주셨지만은 국제정치학회가 금년도에 공익법인으로 전환이 되었습니다. 지정이 완료가 돼서 기부금도 받을 수 있고 이런 그 상태가 됐는데요. 그 공익법인 전환이 되면서 그 선거 관리 관련된 입후보와 관련된 그 자격이 두 건이 추가가 됐습니다. 하나는 정치적인 중립을 서약하는 그 서약서가 되겠고요. 두 번째는 그 범죄 사실이 없다라는 것을 100만 원 이상의 벌금을 내지 않았다로 하는 그 증명서를 이제 내야 되는 그 두 가지 건이 저희가 일부러 넣은 건 아니고 이제 그 공익법인이 되기 위해서 어쩔 수 없이 이제 추가가 된 측면이 있습니다. 이게 이제 그 저희 선거관리 규정에 제7항에 그 기타 조항으로 해가지고 이제 선거 입후보를 하게 되면 내야 되는 그 서류로 들어가 있었습니다. 서류상에는 뭐 이제 그 입후보 정견서 그 정견을 밝히는 거 등등의 자기 학력을 입증하는 거 등등이 다 있는데요. 그 두 건이 이제 추가가 됐습니다. 오늘 좀 그 규정을 좀 개정을 하고자 하는 것은 지금 제7항에 나와 있는 게 그 찾아보기가 좀 어렵고 찾아보려면 억지로 찾아볼 수 있습니다만 그 혹시라도 이제 내가 국제정치학회 그 회장이 한번 돼봤으면 좋겠다 이렇게 희망하시는 분들이 좀 쉽게 알 수 있게끔 좀 이걸 좀 꺼내놓자. 지금 7항에 숨겨놔 있는 그 규정들을 좀 겉으로 좀 꺼내놓자 하는 차원의 규정 개정이 되겠습니다. 그래서 이 학회 규정이라기보다는 학회 회장 선거관리위원회 규정이 되겠는데요. 여기에 대해서 특별히 그 여러분들 그 의견 한번 묻겠습니다만은 특별히 그 이견은 아마 없지 않으실까. 왜냐하면 그대로 있는 규정을 사실상 조금 명백히 하는 그런 차원이 되기 때문에요. 그래서 여러분들의 찬성의 의사를 박수로 한번 표시해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 그러면 그렇게 개정을 해서 이제 차기 년도부터는 진행을 하도록 하겠습니다. 사실상 뭐 큰 변화는 없는데요. 좀 명백히 하는 정치적 중립의 의무 그리고 회장으로서 범죄를 저지르지 않겠다 하는 그런 그 마음가짐이랄까요. 이걸 다시 한번 강조하는 의미가 될 것 같습니다. 감사합니다. 네, 다음으로 2017년도 회장 선거 입후보자님의 정견 발표를 듣도록 하겠습니다. 저희 아시겠지만은 저희가 단독 후보입니다. 그래서 약간은 김이 좀 빠졌는데요. 그래도 저희 송영훈 강원대 교수님의 정견 발표를 듣도록 하겠습니다. 네. 큰 박수로 교수님 모시겠습니다.
네, 단독이라도 기분 안 빠집니다. 네, 정말 존경하는 한국국제정치학회 회원님들 앞에서 이런 기회를 가질 수 있어서 무한한 영광으로 생각합니다. 제가 여기 서 보니까 오늘 좀 생각해봤습니다. 제가 언제 국제정치학회 첫 발을 내디뎠나 생각해보니까 2011년 12월 10일이었더라고요. 토요일날 국립외교원에서 첫 발표를 했는데 그때는 이제 학계 아시는 분들이 별로 많지 않아서 되게 낯설고 그랬었던 것 같습니다. 그래서 점심 먹으러 가면서 저도 끼워주세요라고 하면서 따라갔던 기억이 납니다. 그런데 이제 시간이 흘러서 오늘 이런 좀 중책을 맡겠다고 나서게 되니까 여러 가지 고민이 들었습니다. 정말 이제 학회가 뭘까라는, 학회가 뭐고 내가 어떻게 성장해 왔나 지난 시간을 돌아봤고요. 그러다 보면 학회가 학술 발표하고 또 토론하고 그런 것만은 아니었던 것 같습니다. 제가 돌아봐도 선생님들이 있었기에 지금까지 성장했고 여기에 있지 않나 생각합니다. 그래서 이 학회장으로 나서면서 뭐 공보물에도 제가 보여드렸습니다마는 어떤 학회가 돼야 되느냐라는 고민을 할 수밖에 없었거든요. 그래서 이런 우리 한국국제정치학회가 준 그런 기회와 배움을 이어서 학회는 함께 배우고 또 함께 이끌어가야 되는 그런 것이라고 생각합니다. 그래서 그러한 내용을 바탕으로, 즉 배움과 연대의 공동체를 우리가 어떻게 발전시킬지 한 3가지 측면에서 좀 말씀을 간단하게 드리도록 하겠습니다. 우선은 국제정치 분야, 연구 분야가 너무 다양해지고 있고 미래의 변화가 급격하게 오는 것 같습니다. 그래서 우리는 전통적으로 해야 되는 연구도 있지만 또 미래의 변화에 대응하기 위한 연구도 해야 된다고 생각합니다. 그래서 우리가 쭉 하는 것을 더불어 AI, 기술 안보 또는 기후변화 같은 그런 국제정치의 다양한 측면도 함께 고민하는 장을 만들어야 되지 않을까 생각합니다. 뭐 우리가 흔히 약속하는 재정과 소통을 투명하게 하겠다라는 것 당연히 해야 되겠죠. 그리고 정책 기능과 국제 협력도 강화하겠다는 말씀도 드립니다. 다음 2번째는 제가 항상 강원대학교에 있으면서 고민을 했던 부분입니다. 우리가 학문 후속 세대를 양성하고 지원해야 된다는 것을 우리는 많이 이야기해 왔습니다. 그래서 신진 연구자 패널도 만들고 여러 가지 지원책도 만들어 봤습니다. 그것도 너무 중요하고 계속 해 나가겠습니다. 근데 한편으로는 저는 시니어 세대들도 학회에서 계속 참여해도 좋지 않을까 생각을 합니다. 우리의 자산이고 지적 자산이고 또 한편으로는 회장으로서는 시니어 선생님들께 재정도 좀 지원 부탁드리고 싶고 뭐 그렇습니다. 네, 시니어 선생님들의 어떤 식견 또는 해안 이런 것을 들을 수 있는 기회도 좀 많이 만들어야겠다는 생각을 합니다. 그리고 우리가 한국연구재단이라든지 다른 좀 대형 집단 연구 프로그램을 갖고 있는 분들과 함께 방법론이든 토픽 중심이든 이런 스페셜 워크숍을 우리 학회 할 때 하루 전날쯤 하면 어떨까? 그러면 대학원생들한테도 또는 포닥들한테도 새로운 주제를 이해하는 데 도움이 되지 않을까 생각합니다. 그리고 가장 중요하게 생각하는 건 국제정치학회가 서울에서도 해야 되겠지만 지방에서 권역별로도 많이 행사가 이루어져야 된다고 생각합니다. 제가 강원대학교에 있으면서 많은 학회를 호스트하고 그래 봤는데 그것이 저에게 힘이 될 뿐만 아니라 우리 강원도에 있는 강원대학교의 정치외교학과에도 힘이 되고 이런 그 지역에서 연구하고 활동하는 우리 학자들한테 동료들한테 힘이 되는 것 같습니다. 그래서 세대라는 것은 신진 연구 세대와 또는 시니어 세대를 아우르는 것이어야 되고 또 한편으로 우리는 지역까지 아울러야 된다고 생각합니다. 그리고 3번째는 제가 좀 신경을 쓰고 싶은 것은 출판과 관련된 겁니다. 연구 성과를 하더라도 어디에 어떻게 출판할 것이냐라는 것은 여러분 각자 개개인이 고민을 많이 하셨을 겁니다.
근데 제가 올해죠. 올해 7월에 영국의 영국 정착회의 PSR과 이야기를 나누면서 시작했던 그 에디터들과의 국제학술 대회를 개최했었습니다. 그쪽에서는 한국이나 동아시아 학자들이 자기들의 저널의 투고를 많이 하지 않는다라는 이야기를 하는데 제가 그랬었습니다. 그럼 당신들이 와서 설명을 해라. 당신들이 어떤 저널이고 당신들이 우리한테 리크루트를 해야 되지 않겠냐. 우리한테 모른다고 하지 말고 와라. 그래서 지난 여름에 한 10개 저널에서 와서 한번 했던 적이 있습니다. 그게 저는 국제정착회에서도 충분히 더 의미 있게 할 수 있는 여러 동료들과 하면 더 의미 있게 할 수 있는 일이 아닌가 싶습니다. 한국 국제정착회 회원들의 연구 성과가 더 다양한 우리 저널에 출판될 수 있도록 그런 기회를 만드는 것도 되게 중요하다고 생각을 합니다. 네, 뭐 준비하는 동안 제가 범죄 사실이 없다는 거 깨달았습니다. 네, 서류 많았고요. 네, 그래서 회장으로서 정말 회원님들의 의견을 잘 경청하면서 함께 이끌어가는 국제정착회를 만들도록 노력하겠습니다. 그에 앞서서 우리 정한범 그 회장님 나중에 취임하시는 너무 축하드리고요. 네, 네, 그렇게 열심히 하겠다는 말씀드리겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 입후보자 송영 교수님의 정계 발표 들었습니다. 바로 이어서 바로 이 자리에서 회장 선거를 진행하도록 하겠습니다. 선거 준비해 주시는 동안 혹시 가지고 계신 저희 아이디 다 준비해 주시고요. 바로 이 자리에서 선거를 하고 선관위에서 주관하고요. 바로 이어서 당선자 발표 이후에 당선이 되신다면 당선자 인사를 듣도록 하겠습니다. 네. 저희가 이 가나다 순으로 있으니까요. 나눠서 이렇게 줄을 서주시면 좋겠습니다. 네. 네, 최고의 오늘 관심사는 반대표가 몇 표 나올 거인 것 같은데요. 네, 여러분들 양심과 학회를 위해서 투표를 잘해주시기 바랍니다. 네. 개표가 다 끝났고요. 딱 자리에 앉아주시면 개표 결과를 선거관리위원장님이신 마상희 교수께서 네, 결과를 발표해 주시겠습니다. 네. 네, 빨리 발표하고 밥 먹으러 가야 되니까요. 지금 선거관리위원장으로서 그 선거 관리를 할 수 있는 기회를 주신 우리 송영훈 후보께 큰 감사의 말씀을 드리고요. 총 68명이 투표를 해서 찬성 63명, 반대 4명, 무효 1명, 기권 1명입니다. 그래서 그 송영훈 후보의 차기 회장으로의 선출을 확인합니다. 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 네, 2027년도 회장으로 당선되신 송영훈 교수님의 당선 인사 말씀을 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 2017년도 차차기 회장님을 모시겠습니다. 네. 지금 먼저 예. 축하드립니다. 오. 네. 뭐 들고 얘기해야 되나요? 감사합니다. 어깨가 더 무거워지는 것 같습니다. 방금 정견 발표할 때보다 더 무거워지는데요. 올해 한 해 고생하신 김태형 회장님 너무 감사하다는 말씀드리고 내년에 정한범 회장님 모시고 다니면서 열심히 공부하고 약속한 거 27년에 이룰 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 저희 아직 선출직이 끝나지 않았고요. 저희가 2년 동안에 수고해주신 두 분의 국제정치 논총 위원장님, 편집위원장님, KGS 편집위원장님 이어서 2026년도 및 2027년도 2년 동안 저희 학술제를 이끌어 주실 편집위원장님을 선임하셔야 됩니다.
그래서 편집위원장 같은 경우에는 현재 저희 논의한 바로는 손열 연세대 교수님께서 논총 편집위원장님으로 수고해 주고 하셨고요. KJIS 편집위원장으로는 박인희 교수님께서 수고해 주고 하셨습니다. 큰 박수로 두 분 하도록 하겠습니다. 네. 손열 교수님 어디 계신가요? 가셨나요? 네, 박인희 교수님 못 오신다고 하셨고요. 네, 다음입니다. 다음은 2026년도 감사 선출입니다. 감사 선출의 경우에는 저희가 추천을 받아서 재청회와 박수로 통과를 하는데요. 2026년도입니다. 내년 저희 학회에 재정이라든가 예산을 꼼꼼하게 봐주실 감사분을 저희가 추천을 받도록 하겠습니다. 추천해 주실 분 계신가요? 네, 최kim 교수님. 네. 대전대 우평균 교수님과 대전대 윤대엽 교수님을 혹시 반대하시는 분도 안 계신가요? 네, 없으면 네, 우평 교수님과 윤대엽 교수님께서 2026년도 감사로 선출됐다는 말씀드립니다. 네, 마지막 시간입니다. 학회장님 이취임식이 준비되어 있는데요. 2026년도 동안 저희 학회를 이끌어 주실 정한범 국방대 교수님의 취임사를 먼저 듣도록 하겠습니다. 네, 취임사 먼저 큰 박수로 차기 회장님 정한범 교수님 모시도록 하겠습니다. 예, 벌써 시작한 지 2시간 가까이 돼서 여러분들 다 빨리 식사하러 가셔야 되잖아요. 예, 제가 취임사는 최대한 짧게 하도록 하겠습니다. 아까 우리 조현 장관님 오셔서 지금 우리 외교가 처한 현실 이런 얘기들 많이 해주셨고 하기 때문에 굳이 저까지 그런 얘기들은 보태지 않도록 하겠습니다. 제가 어찌 하다 보니까 내년에 우리 학회가 70주년이더라고요. 그래서 저는 전혀 그런 준비가 돼 있지 않고 전혀 그럴 의도가 없었는데 제가 70주년을 맞이하는 학회장이 되게 됐습니다. 그래서 70주년에 맞게 뭔가를 잘 해야 될 텐데 라는 걱정을 하면서 지난 1년을 보냈던 것 같습니다. 근데 뭐 어디까지 뭐가 잘 될 수 있을지는 모르겠습니다만 제가 최선을 다해서 70주년을 준비를 하겠다는 말씀 드리고요. 우리 전에 보면 50주년사 70 이런 것들도 만들었던 것 같은데 우리 전임 회장님들 모시고 특히 이 70주년을 기념할 수 있는 이벤트들이 뭐가 있는지 전임 회장님들의 고견을 잘 청취하고 그것을 바탕으로 해서 70주년을 기념할 수 있는 일들을 만들어 가겠다는 말씀을 먼저 드리겠습니다. 뭐 잘 아시다시피 지금 인문학 또 사회과학이 다 위기에 처해 있지 않습니까? 우리 뭐 사실 이제 우리 정치외교학 또는 국제관계학이 많은 위기에 처해 있고 특히 저 남쪽에서부터 많은 위기감을 가지고 있는데 요즘 뭐 국제 정세를 보더라도 우리 나라가 처해 있는 뭐 이런 현실을 보더라도 참 없어서는 안 될 정말 중요한 실용적인 학문이다라는 생각을 하는데도 여전히 소외되고 홀대받는 그런 분위기가 이어지고 있는 거 아닌가 이런 걱정을 하면서요. 뭐 사실 학회장이 뭐 할 수 있는 게 얼마나 있는지는 제가 모르겠습니다만 제가 할 수 있는 한은 제 임기 동안에는 최선을 다해서 우리 이 사회과학의 길 또 이 국제정치학의 길이 우리 이 학문의 세계에서 지워지지 않도록 또 그 역할을 하는데 최선을 다하도록 하겠다는 말씀 드리고요. 학술적으로 우리 젊은 학자들이 학술적인 논의를 하는 플랫폼을 만드는 것이 우리 국제정치학회 회장으로서 할 첫 번째 임무다라고 생각을 하고요. 좋은 학술적 논의의 장이 만들어질 수 있도록 특히 학예대회 그리고 또 연례대회를 잘 준비하도록 하겠습니다. 그리고 또 하나는 앞서 이제 우리 학문의 위기 또 얘기하면서 그 말씀드렸던 것처럼 사실 우리가 처해 있는 우리나라가 처해 있는 뭐 진영학적인 위치나 뭐 국제 정세의 흐름이나 이런 것들을 다 고려하면 사실 우리 국제 정치만큼 실용적인 학문도 없다고 생각을 합니다. 그래서 뭐 최근에
뭐 이제 이재명 정부 들어서 처음 몇 달 동안을 관세 협상이라는 말로 우리가 계속 봐왔는데 최근에는 이제 뭐 잠수함 핵 추진 잠수함 얘기도 나오고 있고요. 사실 우리가 관여하고 관심 가져야 될 일들이 굉장히 많고 또 정치권에서 또 정부가 이 학계의 이 목소리를 경청해야 될 일들도 참 많다고 생각을 합니다. 그래서 우리가 다 같이 이 기여할 수 있는 길 그걸 찾아서 우리 국제정치학회가 또 실용적인 학문으로서 그 위상을 다할 수 있도록 정책의 논의의 장에 우리 국제정치학회가 한 가운데 서도록 그렇게 노력을 하겠습니다. 그동안 그 선배 교수님들 또 그리고 위원장님들께서 전임 회장님들께서 많이 노력을 하셔가지고 학회가 그동안 잘 운영이 됐고요. 이 뭐 운영위원회도 잘 됐고 그다음에 또 논총이나 KJIS도 많이 발전한 것 같습니다. 과거에는 우리 KJIS가 투고율이 너무 낮아가지고 굉장히 위기 상황이 있었는데 이제 KJIS는 스코프스를 올라탔기 때문에 크게 걱정이 없는 것 같습니다. 일단 노고의 전임 회장님 비롯해서 수고해 주신 분들께 모두 감사드리고요. 지금 이제 제가 들어보니까 논총도 스코프스 준비를 하고 있다 그래요. 지금 과거에 KJIS가 겪고 있던 어려움을 지금 논총이 겪고 있다고 합니다. 너무 투고율이 떨어져서 한 편에 한 회에 2편 정도 지금 실을 정도의 그런 가능성 그 정도 될 거다라는 얘기를 지금 많이 듣고 있는데 사실 이 우리 학회의 얼굴과도 같은 논총이 그런 위기에 처하지 않도록 우리 뭐 저를 비롯해서 많은 우리 학회원들 여러분들이 다 같이 노력을 해주셔야 되지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 특히 또 이 논총이 스코프스에 올라타게 되면 아마 그런 어려움들이 좀 이제 사라질 텐데 문제는 스코프스 될 때까지 또 우리 학회 집행부에서 또 학회원들 여러분들 모두 다 같이 좀 기여를 해주셔야 되지 않을까 하는 부탁의 말씀 드리면서 다 같이 우리 학회의 얼굴과도 같은 논총이 잘 유지될 수 있도록 노력하겠다는 말씀 드립니다. 다시 한번 70주년 맞이해서 우리 이 학회를 다시 한번 정리하고 또 이후에 우리 후배 회장님들 또 후배 학자들이 이 학회를 바탕으로 사회에 진출하고 또 국가에 영향을 미칠 수 있는 그런 터전을 만들어 가겠다는 말씀 드리면서 오늘 취임 인사를 가름하겠습니다. 감사합니다. 네, 취임 꽃다발이 쇄도하고 있습니다. 네. 네, 바로 이어서 현 회장님이신 2025년도 회장 김태형 회장님에 대한 감사패 증정이 있겠습니다. 감사패 준비 부탁드리고요. 네, 정범 회장님, 네, 감사패 전달하겠습니다. 감사패 김태형 숭실대학교 교수. 귀하께서는 2025년 한국국제정치학회 회장을 맡아 헌신적이고 포용적인 운영을 통해 학회의 외연을 넓히고 미래 발전을 위한 토대를 닦았습니다. 이에 귀하의 공로를 기리고자 학회 회원들의 고마운 마음을 모아 이 패를 드립니다. 2025년 12월 12일 사단법인 한국국제정치학회 회원 일동. 네, 감사합니다. 네, 바로 이어서 이임사를 듣도록 하겠습니다. 올 한 해 동안 수고해 주신 김태형 회장님의 이임사를 큰 박수로 모시고 듣도록 하겠습니다. 네, 다시 이 자리에 섰습니다.
먼저 그 올 한 해 동안 너무 수고해 주신 우리 사무국의 조미라 국장하고 이혜민 간사에게 큰 박수 부탁드립니다. 그리고 올해 저랑 하느라고 고생 많이 하신 집행부 여러분께도 큰 박수 부탁드립니다. 뭐 식상한 표현이지만 굉장히 다사다난한 한 해였고요. 많은 일들이 좀 있었습니다. 제가 아시는 분은 아시겠지만 제가 좀 복싱 체육관을 다니는데 제가 복싱장에 가서 샌드백을 두들기지 않았다면 좀 버티기 힘들지 않았을까 하는 생각을 좀 하고요. 관장님 말씀으로는 제가 몇 달 동안 펀치력이 굉장히 많이 늘었다고 합니다. 농담이고 제가 뭐 올해 좀 다니면서 이제 많은 분들 만나면서 이제 좀 징징거렸던 것 같은데 좀 너그러운 양해 부탁드리고요. 정말 올해 저는 정말 많은 제가 이제 학회장이 아니었으면 못했던 일들도 많이 했고 많은 분들 만나 뵙고요. 그 중에서는 정말 학회장이 아니면 만나 뵙지 못했을 분들도 많이 뵙고 정말 다양한 일들 겪으면서 저 개인적으로도 많이 성장했던 것 같습니다. 그래서 정말 소중한 경험을 했던 자리였는데 근데 문제는 학회장이라는 자리가 경험하는 자리가 아닙니다. 개인적인 성장을 위한 자리도 아니고요. 학회장이라는 자리는 역량과 능력 그리고 비전을 증명하는 자리입니다. 그런 점에서 저는 아쉬움을 굉장히 많이 느꼈고 부족함을 많이 느꼈습니다. 그리고 그것 때문에 이제 사무국이나 집행부 여러분들께 특히 학회원 전체에게 죄송스러운 마음을 금할 길이 없습니다. 그리고 그것과 관련해서 학회의 미래를 좀 생각을 해본다면 현재 시스템으로는 저는 지속 가능하지가 않다고 생각을 하고요. 세상도 많이 바뀌었고 학회 생태계도 많이 바뀌고 있다고 생각을 합니다. 예전과 같이 접근해서는 안 되고 마인드도 많이 바뀌어야 된다고 생각을 하고요. 그래서 제가 단적으로 얘기하자면 학회를 할 때 등록비 받아야 합니다. 그리고 이렇게 뭐 참석하시는 분들, 뭐 토론이잖아, 뭐 사회적 참석하시는 분들 사례비 받는 거 당연하다고 생각하시면 안 됩니다. 물론 하루 아침에 되지는 않을 수 있겠지만 이렇게 좀 체질도 바꾸고 시스템도 바꾸고 그리고 무엇보다도 학회원들이 학회를 대하는 그런 마인드도 바뀌어야 한다고 생각합니다. 그것이 그렇게 됨으로써 새로운 뉴 노멀이 정착이 되어야 학회가 장기적으로 지속적인 발전을 할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 여러분들 정말 한 해 동안 너무 감사드립니다. 여러분들 덕분에 한 해 동안 행복했습니다. 네, 다시 한번 김태 회장님의 마지막 또 발언을 감사드리면서 큰 박수로 저희 인사를 마치도록 하겠습니다. 네, 마지막 말씀은 사실은 저희가 얼마나 학회가 재정적으로 쉽지 않은가에 대한 마음속에 나오는 그 울분의 말씀이었고요. 저희 학회가 사실 아시겠지만은 저희가 올 한 해 많이 힘들었습니다. 계엄 사태 이후로 저희가 뭐 정부 용역이라든가 과제뿐만 아니라 저희 이런 지원들도 많이 줄어들었고 하반기 때 좀 풀릴 거라 생각하고 저희가 전반기에 이제 여수에서 저희 크게 했지 않습니까? 그리고 나서 하반기에 좀 기대를 많이 했는데 또 정부 부처의 인사가 또 늦어져가지고 저희가 많이 재정적으로 힘들어서 오늘은 4끼 연속 왕삼돈에서 저희가 어제 점심 저녁 오늘 점심 저녁 왕삼돈 한 이유가 다른 이유가 아니라 저희가 선택과 집중을 해서 저희가 재정적인 난국을 타개하기 위한 선택이었음을 양해해 주시기 바라고 저희가 오늘 뒤풀이는 말씀하셨듯이 왕삼돈에서 맨날 하듯이 진행하도록 하겠습니다. 바로 이동해 주시면 될 것 같고 이상으로 저희 2025년도 한국국제정치학회 정기총회를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.